සරුෂා ඉස්සෙල්ලා සෙෂන් එකේ කතා කරා මොකක්ද මේ ලයිෆ් 2010 strategic management model කියන එක පැහැදිලි කරා. එතකොට ඒකෙදි කතා කරා ඉස්සෙල්ලාම අපි strategic analysis සහ synthesizing. strategic analysis කියලා කියන අපි strategic planning and strategic thinking එක හරහා අපි කොහොමද අපේ strategic direction එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ strategy formulate කරන්නේ. strategy develop කරන්නේ. මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ strategy development එක ප්‍රධාන step හතරක් යටතේ අපි හඳුන ගන්නවා කියලා කිව්වා. corporate strategy, ඊට පස්සේ business level strategy, operational functional level strategy and operational level strategy. Well, strategy development එක කරලා අපි මොකද්ද කරනවා කිව්වේ? strategy evaluate කරලා select කරනවා. ඊට පස්සේ strategies implement කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක review and control කරනවා. මේ review and controlling කරලා ඊට පස්සේ මේ review and controlling හරහා අපි ආපහු මේ strategic directions තියෙනවා නම් ඒක review අපි ඒක ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ control කරද්දී මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ අපේ strategy implementation එකේ අපි ආපහු මේ strategic directions, strategy development කියන ඒවාට ආපහු යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම integrate කරන්න, හැම දෙයක්ම control කරන්න අපිට හොඳ strategy මේ monitor කරන්න strategic leadership එක අවශ්‍යයි කියලා කිව්වා. ඒකෝර අපි මේ වෙද්දි මේ strategic analysis, synthesizing කියන ඉගෙන ගත්තා, strategic directions ඉගෙන ගත්තා, strategy develop කරා අපි corporate level. ඊට පස්සේ අපිට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ business level strategies මොනවාද? කොහොමද අපි business level strategies develop කරන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒක විස්තරات අපිට තව පාඩම් තුනක් තියෙනවා. strategy evaluation and selection, strategy implementation, ඊට පස්සේ review and control කියන එක. ඒකට මේකයි ඒක තමයි ඉස්සරහට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට අපි දැන් කතා කරන්නේ මොනවාද මේ business level strategy, how to develop the business level strategy. ඒතකොට මේ business level strategy කියනවා අඳුනගන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා corporate level strategy කියන වරුද්ද කිව්වා. ඒක අපි දීර්ඝකාලීනව for the entire enterprise, for the entire organization. මුළු organization එකටම තමයි අපි දීර්ඝ කාලයේදී මොන strategies අපි මොන strategies හරහා මොන strategies අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ organization එකට. අපි organization directional strategies ක්‍රියාත්මක කරනවද? parenting strategies, ඊට පස්සේ portfolio strategies, direction strategies වල මොන growth strategies ද මොන refreshment strategies මොන stability strategies use කරන්නේ. ඒ විදිහට අපි දීර්ඝ කාලීන මුළු organization එකකම use කරන strategies තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. හැබැයි මෙතන business level strategies වලදී අපි කතා කරන්නේ මුළු organization එකටම නෙවෙයි. organization එකේ එක business units වලට. හරිද? strategic business units කියලා කියනවා අපි. මේ එතකොට මේ strategic business units වල දිගු කාලීන මොන වගේ ස්ට්‍රැටජිස් අපි යූස් කරන්න කියලා. ඒතර මේ ඕගනයිසේෂන් එකක් ගත්තාම ඕගනයිසේෂන් එක සමහරට මුළු ඕගනයිසේෂන් එකම එක ස්ට්‍රැටජික් බිස්නස් යුනිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එක ස්ට්‍රැටජික් බිස්නස් යුනිට් කිහිපයක් ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මොකක්ද මේ ස්ට්‍රැටජික් බිස්නස් යුනිට් එකක් කියන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම හඳුනගමු. මේ අපි ස්ට්‍රැටජික් බිස්නස් යුනිට් එකක් අපි කිව්වා මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මොකටද මේ බිස්නස් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජිස් ෆෝමියුලේට් කරන්නේ. මේ බලන්න business level strategies focus on how strategic business unit or a single business organization enhance its competitive position by delivering customer value and gain retaining competitive advantage by managing the nature and extent of its product portfolio in a particular industry. එතකොට මේකට ටාගට් කරන්නේ මේ
අපේ competitive advantage in each strategic business unit හැම එක strategic business unit එකේ අපේ competitive advantage අපි gain කරන්නේ කොහොමද? ඒක sustain කරන්නේ කොහොමද? අපේ customer ට superior value එකක් අපි ළඟා කරලා දෙන ගමන්. කියන එක තමයි target කරන්නේ මේ business level එකේ strategy formulate කරද්දී. හරිද? ඒත් අපි කිව්වා business level strategies formulate කරන strategic business unit වල එතකොට මේකේ target එක තමයි අපි අපේ competitive advantage එක කොහොමද ළඟා කරගන්නේ සහ ඒක sustain කරන්නේ අපේ customer ට superior value එකක් ලබා දෙන ගමන්. පැහැදිලිද? strategic business unit එකක් කියලා කියන්නේ it is a part of an organization for which there is a distinct external market for goods or services that is different from another strategic business unit generally engaged. ඒ කියන්නේ මේකද කියන්නේ organization එකක් තියෙනවා. organization එකේ එක part organization එකේම part ඒ parts වල තියෙන වෙනම external market එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ parts වලට වෙනම customers ලා ඉන්නවා. හරිද? වෙනම strategies තියෙනවා. වෙනම competitors ලා ඉන්නවා. වෙනම market එකක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගන්න උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ESP Holdings කියන corporate එක. මේ ESP Holdings කියන සමාගම තනි සමාගමක් විදිහට අපිට පුළුවන් ඒකට corporate level strategies use කරන්න. හැබැයි අපි business level strategies use කරද්දී අපි මේකේ එක SBU strategic business units වලට තමයි අපි අපේ business level strategy implement කරන්නේ. ESP Holdings වල තියෙනවා ඒක strategic business unit එකක් වර්ණමහල්. තව එකක් තියෙනවා ස්වර්ණවාහිනී. තව එකක් land selling වලට මොකක් හරි තියෙනව නේද? trust investment. ඒක ගමු. ඒ ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තෙන් තියෙන එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියලා තව එකක්. එතකොට අපි ස්ට්‍රැටජික් බිස්නස් යුනිට් කිව්වේ මොකද්ද? ඒකට වෙනම මාකට් එකක් නේ. එතකොට මේ ස්වර්ණවාහිනියක තියෙන මාකට් එකද ස්වර්ණ මහල් වලට ඒ ස්වර්ණාභරණ වලදී නෑනේ වෙනම මාකට් එකක් නේ. මෙයාලට වෙනම කස්ටමර් පිරිසක් ඉන්නවා. මේක මේ මේ රූපවාහිනී channel සම්බන්ධයෙන් වෙනම කම්පියුටර් ප්‍රමාණයක් මෙයාලට ඉන්නවා. හරිද? හැබැයි ස්වර්ණ මහල් ගත්තාම එයාලට වෙනම කම්පියුටර් නේ. මෙයාලට මොකද්ද ඔය තියෙන්නේ ලේකා ජුවලරි ඊට පස්සේ මල්ලිකා හේමචන්ද්‍ර ජුවලර්ස් ඒ වගේ ඒ වෙනම කම්පියුටර්ස් වල සංඛ්‍යාව වෙනම කම්පියුටර්ස් ඊට පස්සේ ස්වර්ණ වාහිනී ගත්තාම ජාතික රූප වාහිනී දෙරණ නේ ඒක වෙනම කම්පියුටර්ස්. එතකොට තේරෙනවා දැන් අපි මේ වෙනම බිස්නස් යුනිට් අඳුර ගන්න විදිය. වෙනම කස්ටමර්ස්ලා පිරිසක් වෙනම කම්පියුටර්ස්ලා පිරිසක්. අපි අපේ strategic business unit හඳුනාගන්න අපිට internal criteria එකක් යොදා ගන්නත් පුළුවන් external criteria එකක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. business unit පැහැදිලිද? අපැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපේ organisation එකේම එක part හරිද එක unit. එතකොට ඒවා වෙන වෙන products තමයි. ඒ කියන්නේ මේක දෙන product එකට වෙන් වෙච්ච product එකක් මේකෙන් දෙන්නේ. ඒතර මේකේ customers ලා වෙනස්. මේකේ competitors ලා වෙනස්. මෙයාලගේ competitors ලා වෙනස්. මෙයාලගේ customers ලා වෙනස්. ඒ විදිහට වෙනම මාකට් එකකට වෙනම කස්ටමර්ස්ලා පිරිසක් එක්ක වෙනම කම්පියුටර්ස්ලා පිරිසක් එක්ක තරඟ වදින යුනිට් එකක් ඕගනයිසේෂන් එකේ. එතකොට අපි අපේ ඕගනයිසේෂන් එකේ අපි කොහොමද අපේ බිස්නස් යුනිට් වෙන් කරන්නේ? එහෙම වෙන් කරන්නේ වෙනම හඳුනාගන්නේ කියලා හඳුනාගත්තී කියලා කතා කරද්දී අපිට ප්‍රධාන දෙකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රයිටීරියාස් දෙකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි internal criteria නේ sorry අපි ඉතලා external criteria කතා කරමු. external criteria market based review. මේක අපි කියන external criteria. නැත්නම් capability based review එක.
මේක අපි ඉන්ටර්නල් ක්‍රයිටීරියා කියලා. අපි මාකට් බේස් රිව්යු එක නැත්නම් එක්ස්ටර්නල් ක්‍රයිටීරියා එකේ අපේ ස්ට්‍රැටජික් බිස්නස් යුනිට් අඳුනගද්දී අපි කරන්නේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කළා වගේ similar customers ලා. ඒ කියන්නේ එකම විදිහේ customers ලා. ඊට පස්සේ එකම විදිහේ market channels. ඊට පස්සේ එකම විදිහේ competitors ලා ඒ unit එකට ඉන්නවා නම් අපි යාලා same strategic business unit විදිහට හඳුනා ගන්නවා. තේරුණාද? organization එකේ unit දෙකක් තියෙනවා. ඒ unit දෙකේම target කරන එකම customers ලා නම් එයාලට ඉන්නේ එකම competitors ලා නම් එයාලා එකම market channels ලා use කරන්නේ එයාලා එක business unit එකක් විදිහට organization එක concern කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා වෙනස් වෙනවා නම් ඒවා business unit දෙකක්. වෙන වෙන customers ලා නම් ඉන්නේ වෙන වෙන competitors ලා නම් ඉන්නේ වෙන වෙන market channels ලා එයාලට තියෙන්නේ ඒක business unit දෙකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා organization එක. මෙතන capability based criteria එකේදී කතා කරන්නේ මේ organization එකේ unit එකම මේ strategic capability එකම strategic capabilities න යොදාගන්නේ මේ internal criteria එකේදී. එයාලා ඒක එක මේ similar business unit එකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි එකම product එක දෙනවා කියනකො. හරිද? එකම product එක දෙනවා එකම market එක use කරනවා කියන එක මේ market based criteria එකට අනුව නම් එක business unit එක. හරිද? හැබැයි මෙතන මේ capability based criteria එකට අනුව capability based review එකට අනුව අපි එකම product එක same customer දෙනවා වුණා අපි මේ product එකට use කරන්නේ අපේ capabilities වර්ග දෙකක් න ะ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි එකම භාණ්ඩය අපි කියමුකෝ අපි book shop එකක් කියලා book shop එක අපි ගුණසේන book shop එක කියමු. ඒතර ගුණසේන book shop එක පොත් තමයි දෙන්නේ. ඒතකොට same product එක. ඒතර පොත් ගන්න same customers ලානේ same market එකේ. හැබැයි මෙයාලා internal විදියට එයාලගේ criteria එක හඳුනා ගන්නවා නම් එයාලා capability based criteria එකක් මත business unit යොදා ගන්නවා නම් මෙයාලා business unit දෙකක් විදියට හඳුනා ගන්නවා same brand. එයාලගේ own product. ඒ කියන්නේ ගුණසේනලාම print කරන product. ඒක එයාලගේ capability based නේ. ඒක එයාලගේ internal capability base කරගෙන තමයි එයාලා ඒක දෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ එයාලගේ own brand එක යටතේ දෙන්නේ ඒවා. එතකොට මේ එයාලගේ බුක් ෂොප් වල තියෙන මේ ගොඩගේලාගේ ඊට පස්සේ විජිත යාපලාගේ වාසනා ඒ වගේ ඒ ප්‍රකාශකයන්ගේ පොත් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒවා එයාලගේ capabilities වෙන්නේ තේරුණාද? capabilities දෙකක් නේ. එතකොට මෙන්න මේ දෙක strategic business unit දෙකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා මේ capability based review එකේ. පැහැදිලිද? මේ market based review එකට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා හිතන්න අපේ organization එකේ අපි රෙදි නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට රෙදි නිෂ්පාදනය කරද්දී අපි අපේ customer මේගේ requirement එක අනුව unit base. ඒ කියන්නේ එයාගේ කියන්නේ එක එක customerට එක එක විදිහට අපි අර මේ tailoring කරන්නේ. tailoring විදිහට රෙදි දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි garment විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි customer එක එක්කෙනාගේ බලන්නේ mass market එකට garment industries තියෙන්නේ. ඒ විදිහට රෙදි නිකුත් කරනවා. එතකොට මොකක්ද එතන වෙන්නේ? එතන same customers ලා target වෙන්නේ. අපි රෙදි organization එකක් වුණා. අපි මේ garment එකක් වුණා. අපි මෙතනදී මේ market based review එකේදී අපි same customers ලා නෙමෙයි යුත්. මොකද අපි අර unit විදිහට සමාහට දෙන්න පුළුවන්. අපේ කියන්නේ අපේ මේ local customers ලාට. හැබැයි අපි අර garment මහා පරිමාණයෙන් අපි නිෂ්පාදනය කරන අපේ විදේශීය customers ලා. ඒතර customers ලා දෙවර්ගයක්. ඊළඟ market channels ගත්තොත් එහෙම අපි මේවා දෙන්නේ retail විදිහට. unit based අපි හදන ඒවා filler retail විදිහට දෙන්නේ. හැබැයි අපි අර මේ ලොකුවට හදන ඒවා දෙන්නේ තොග විදිහට. ඒතකොට ඒක market channel දෙකක්. පැහැදිලිද? ඒක පැටලුණාද නැහනේ?
ඒක තමයි මාකට් බේස් ක්‍රයිටීරියා එකෙමුයි capability based criteria එකෙමුයි කියන්නේ. අපි කතා දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කළා මොකද්ද ටාගට් කරන්නේ කියලා අපි මේ ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් බිස්නස් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජික් කරා අපි කිව්වා කස්ටමර්ට සුපීරියර් වැලියු එකක් දෙනකම් අපි කොහොමද අපේ කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගේන් කරගන්නේ හා සස්ටේන් කරගන්නේ by managing the nature and extent of its product portfolio in a particular industry එකේ product manage කරන ගමන් අපි කොහොමද ඒක achieve කරගන්නේ foundations of business level strategy. මොනවාද business level strategy is foundation. Directly focusing to achieve the long term business goals. මෙතනදිත් අපි කතා කරන corporate strategy වගේම මේ long term business goals. ඇයි මේ long term කියලා කියන්නේ? අපි මුලදීම කතා කරා. මේ අපි හයිරාකියක් යන්න නේද? එතකොට අපි ගත්තා corporate level, business level ඊට පස්සේ tactical level නැත්නම් functional level ඊට පස්සේ operational level එතන මේ corporate and business level strategies හදන්න top management එක. ඉතින් top management එක long term organization එකේ long term strategies තමයි හදන්නේ. Focus on gaining and retaining competitive advantage and superior performance in a particular selected business or industry. ඒක මම දැන් දෙතුන් පාරක්ම කිව්වා. ඊට පස්සේ emphasize on current customer needs, products, markets and technologies in at business level. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී current customer needs, current products, markets, technologies ඒ දේවල් තමයි emphasize කරන්නේ. මොකද අපි new market, new product ඒ සම්බන්ධයෙන් මොන ස්ට්‍රැටජි එකේදීද මේ ફોකස් කරේ. මෙන්න මේ corporate level එකේදී. හරි? diversification, market development, product development ඒ වගේ growth strategies සම්බන්ධයෙන් කතා කළේ මේ corporate strategy. එතන මෙතන business strategy එකේදී අපි ඉන්න customers ලා තියෙන market එක ඒ දේවල් කොහොමද balance කරන්නේ? ඉන්න මේ competitors ලා තියෙන technologies කොහොමද manage කරන්නේ කියලා තමයි business level එකේදී කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ each SBU dealing with different separate customers. ආයතන නේද තියෙන්නේ. Emphasize on distinctive competencies and how to gain and retain competitive advantage. මේ කරා අපේ organization එකේ තියෙන එක එක competencies මොනවාද? ඒ හරහා අපි කොහොමද අපේ competitive advantage එක සහ competitive advantage එක ළඟා කරගන්නේ ඒක කොහොමද දීර්ඝකාලීනව පාස් කරගෙන යන්නේ. Concern with how to provide higher value for customers better than its competitors. අපේ competitors වලට වඩා අපේ strategic business niche එක compete කරන competitors වලට වඩා higher value එකක් අපි කොහොමද අපේ customer ට ලබා දෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි දැන් strategies develop කරන්න යන්නේ. business level strategies develop කරන්න යන්නේ. මොනවාද අපිට සුදුසු alternative strategies අපේ organization එකට. අපි මේකට යූස් කරනවා මොඩල් එකක් Porter's generic business strategy matrix. මේ Porter කියනවා මේ පටල ගන්න එපා ගොඩක් තියෙනවා නම් මොනවා. five forces එකක් ගැන අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපිට IBM වල තුනක් දුකේ දාමුනේ. එතකොට මේ ඒවත් එක පටල ගන්න එපා. Porter සාධාරණ
මේ පෝටර්ගේ කම්පිටිටිව් ස්ට්‍රැටජික් ජෙනරික් කම්පිටිටිව් ස්ට්‍රැටජික් මැට්‍රික්ස් එක කරා අපිට මොනවාද යූස් කරන්න පුළුවන් ඕල්ටර්නේටිව් බිස්නස් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජිස් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් හඳුනා ගන්නවා. අපේ කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි ළඟා කරගන්නේ මොකක් කරාද? ඊගාවට අපේ ස්කෝප් එක කොච්චරද? අපේ ඕගනයිසේෂන් එක ස්කෝප් එක. කම්පිටිටිව් ස්කෝප් එක. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ඕගනයිසේෂන් එක සප්ලයි කරන්නේ goods and services deliver කරන්නේ මාස් මාකට් එකකට. කියන්නේ මුළු ලොකු මාකට් එකකටද එහෙමත් නැත්නම් තෝරගත්ත නිෂ් මාකට් එකකටද කියන එක. ඕට් ආගට් එක ගොඩක් ලොකුයි. මාස් මාකට් එක කියන්නේ. නැරෝ එහෙමත් නැත්නම් අපි මේ කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි ළඟා කරගන්නේ අපි අපේ කස්ටමර්ට යුනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දීම හරහාද නැත්නම් අඩු මිලකට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලබා දීම හරහාද? දැන් අපේ කම්පියුටරට වඩා වෙනස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලබා දීම හරහාද නැත්නම් කම්පියුටරට වඩා අඩු මිලකට භාණ්ඩ සැපයීම හරහාද අපි කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ලබා ගන්න කියලා මෙතනින් බලමු. යුනික්නස් ලෝ කොස්ට්. එතකොට මේ බ්‍රෝඩ් ටාගට් එකක් නේ මෑස් මාකට් එකට කියන්නේ මාකට් එක අපි මේ නිච් මාකට් අඳුන ගන්න නැතුව අපි අපේ සමස්ත මාකට් එකට යුනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හඳුන්වා දීමේ ඒ ස්ට්‍රැටජි එක අපි ගන්නවා ඩිෆරන්සියේෂන් ස්ට්‍රැටජි එක විදියට. ලෝ කොස්ට් එකට බ්‍රෝඩ් මාකට් එකට අපි මෑස් මාකට් එකට අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිලිවර් කරන එක අපි ගන්නවා කොස්ට් ලීඩර්ෂිප් ස්ට්‍රැටජි එක විදියට. අපි මේ නැරෝ මාකට් එකට එහෙම නැත්නම් නිච් මාකට් එකක් කියලා කියනවා අපි. ඒ කියන්නේ අපි හඳුනාගත්ත කිසියම් ලිමිටඩ් කස්ටමර්ස්ලා ප්‍රමාණයකට. ලිමිටඩ්. ඒ කියන්නේ සීමා සහිත කස්ටමර්ස්ලා ප්‍රමාණයකට අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩිලිවර් කරනවා. හරිද? එතකොට ඒක ලෝ කොස්ට් එකට අපිට ඩිලිවර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලෝ කොස්ට් එකට ඒක හදලා අපි තෝරගත්ත කස්ටමර් ප්‍රමාණය ඩිලිවර් කරනවා නැත්නම් අපේ කම්පියුටර්ස්ලාගේ වෙනස් විදිහට යුනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා අපි ඒක නිච් මාකට් එකේ කස්ටමර්ස්ට ඩිලිවර් කරනවා. එතකොට මේක ફોකස් ස්ට්‍රැටජි කියලා කියනවා. සමහර මම දැක්කා මේ වගේ මොනවා මෙයාගේ මේ මොඩල් එකේ සමහර පොත්වල තියෙනවා මේක මෙහෙම බෙදලා ගෙලින්ම ඩිෆරන්ෂියේටඩ් ફોකස් ස්ට්‍රැටජි කොස්ට් ફોකස් ස්ට්‍රැටජි නේද? ඒ විදිහට මේක එකක් විදිහට ගන්න නැත්නම් එකක් දෙකට බෙදලා මේ ફોකස් ස්ට්‍රැටජි එක අර අපි කිව්වා වගේ ඩිෆරන්ෂියේටඩ් ફોකස් ස්ට්‍රැටජි කියන මේ යුනික් එකක් නැරෝ ටාගට් එකක් යටතේ දෙන එකට ඊට පස්සේ ලෝ කොස්ට් එකක් යටතේ දෙන එකට කියනවා කොස්ට් ફોකස් ස්ට්‍රැටජි කියලා. ඒක එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. සිලබස් එකේ බලලා දෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක නිසා ඒක මේ ලියද්දී යටින් ලියන ફોකස් ස්ට්‍රැටජි අර ફોකස් ස්ට්‍රැටජි එක කතා කරද්දී කියනවා මේ දෙක මේ විදිහට දෙකක් කියනවා කියලා. එතකොට අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද මේ කොස්ට් ලීඩර්ෂිප් ස්ට්‍රැටජි එක කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ කොස්ට් ස්ට්‍රැටජි අපි කිව්වා කොස්ට් ලීඩර්ෂිප් ස්ට්‍රැටජි කියලා කියන්නේ අපි මාස් මාකට් එකට ලෝ කොස්ට් එකක් කරදී අපේ භාණ්ඩ ආසාව සපයලා ඒ මාකට් එකේ අපේ කම්පියුටර්ස්ලට වඩා අඩු මුදලකට අපේ භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා මාස් මාකට් එකේ. ලෝ කොස්ට් එකට නිපදවනවා ඊට පස්සේ කම්පියුටර්ස්ලට වඩා අඩු මිලකට ඒක මාස් මාකට් එකේ අලෙවි කරනවා. ඒක තමයි අපේ ස්ට්‍රැටජි. Cost leader chooses the low level of product differentiation. ये product differentiation කියන එක low level. ඒක standard product. එකම features තියෙන product. එකම විදිහේ product එකක් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒකද මේ differentiate කරනවා කියන්නේ අපේ cost එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ. differentiate කිරීමේදී අපේ cost එක යම් තාක් දුරට අපිට cost එකක් දරන්න වෙනවා. ඒකට ඒක අපි standard product.
ඕ වෙලාවට අපේ එකම ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එක එකම විදිහට ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් අපි හදන්නේ. Ignore the different market segments. මේ මෑත් අපි කිව්වා මේක broad target එකක් ලොකු market එකකට mass market එකට තමයි අපි දෙන්නේ. එතකොට mass market එකේ එක එක segment market segment අපි ignore කරනවා. අපි ගණන් ගන්න ignore කරනවා මේ cost leadership strategy එකේ. මොකද අපි මේ segments ගැන concern කරන අපිට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? මේක differentiate කරන්න වෙන්නේ. හරි. එහෙම concern කරන්නේ මේ ඒක concern කරන්නේ නැතුව අපි මොකද කරන්නේ? standard product එකක් දෙනවා මුළු market එකට. Development of core competencies of manufacturing and material management. එතකොට මෙයාලා කොහොමද මේ cost leadership එක ළඟා කරගන්නේ? මෙයාලා කොහොමද low cost එකකට product produce කරන්නේ? ප්‍රධාන ආකාරය තමයි මෙයාලා මේ competencies, core competencies develop කරන manufacturing and material management. Manufacturing මෙයාලා මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම lean manufacturing system එක. එතකොට මෙයාලා මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරද්දී lean manufacturing system එක යාලා හැම activity එකකම යාලා පුළුවන් හැම activity එකකම මේ production line එකේ cost එක අඩු කරනවා. cost ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අර lag time කියලා අපි කියන්නේ ඒ lag time අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර ඊට පස්සේ employees ලාගේ break times අයින් කරලා ඒ විදිහට අර අපි පුළුවන් තරම් efficient කරනවා. පුළුවන් තරම් effective කරනවා අපේ production line එක. clean manufacturing system. ඊට පස්සේ අපි අර resource මේ මොකක්ද material management එකේදී කරන්නේ මොකද අපි අර කලින් කතා කරා JIT, Kanban ඒ වගේ systems use කරනවා. පැහැදිලිද? ඒ හරහා මොකද අපේ cost එක cut කරනවා. assembly line garment වල එහෙම කරන්නේ. assembly line එකක් විදිහට දාන production එක කියන්නේ line එකේ assemble කරනවා ටික ටික. මේ automobile වලත් ඒ වැඩේ වෙනවා. එතකොට ඒ අපි හරියාකාරව අපේ manufacturing එක හා හරියාකාරව අපේ material manage කිරීම හරහා අපිට පුළුවන් cost එක අඩු කරගන්න. ඒක තමයි target කරන්නේ මේ cost leadership එකේදී. Try to produce the products in low cost and distribute within the industry at low cost. මම කිව්වා low cost එකක් යටතේ මෙයාලා produce කරලා market එකේ lower price එකකට විකුණනවා. ඒක තමයි යාළගේ strategy එක. Focus on enhancing the operational and organizational efficiency and productivity. අපි අර කතා කරමු techniques හරහා manufacturing techniques ඊට පස්සේ resource material management techniques හරහා මොකද කරන්නේ? අපි operational efficiency එක වැඩි කරනවා. productivity එක වැඩි කරනවා. MPQ පාඩම්. Managing productivity and quality. ඊට පස්සේ මේ උදාහරණ විදිහට කියලා තමයි මේ cost leadership strategy එක real world එකේ practice කරන organisation Maruti, Walmart, Southwest Airlines මේ Southwest Airlines එකේ කොහොමද යාලා ඒ cost එක අඩු කරන්නේ කියන එක වෙලාවක් තිබුණොත් සරුස කියාදී අන්තිම පාඩමේ මේකදී ඇත්තටම කරන්නේ මේ Southwest Airlines එක යාලා අර අනවශ්‍ය cost තියෙනවනේ යාලාගේ මේක අර ගුවන් සේවා සපයන ආයතනය එයාලා මේ අනවශ්‍ය cost අයින් කරලා කස්ටමර්ස්ට මේ බේසික් අපි මෙතන කතා ස්ටෑන්ඩඩ් මේ වැලියු එකක් දෙනවා කිව්වොත් එයාලට ඒ ට්‍රැවල් කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ටික විතරයි ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට ගුවන් සේවිකාවන් යොදාගෙන අනවශ්‍ය ෆැසිලිටිස් දෙන්න ගිහිල්ලා මේ එතකොට වෙන්නේ කස්ටමර්ට වැඩි ප්‍රයිස් එකක් ගෙවන්න වෙන එකනේ. මේ South West Airlines ලා කරන්නේ එයාලගේ ප්‍රොසෙසර්ස් ඊට පස්සේ මේ ස්ට්‍රැටජිස් හරහා එයාලා උපරිම කොස්ට් එක කට් කරන්න හදනවා තමන්ට යන. එතකොට එයාලා වැඩිපුර ගුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි කරන්නේ ගුවන් සේවිකාවන් යොදාගෙන ආයිබෝවන් කියන වෙනම එක්කෙනෙක් මේ තේ ගේන්න වෙනම එක්කෙනෙක් වෙන ඒ අවස්ථාවෙන් සපුරන්න වෙනම එක්කෙනෙක් එහෙම නෙවෙයි අර මූලිකවම ඒක රන් කරන්න අවශ්‍ය සේවිකාවන් ප්‍රමාණයක් ඊට පස්සේ රන් කරන්න ඕන මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇතුලේ වැඩ කරන්න ඕන සේවකයන් ප්‍රමාණය ඒක තමන්ගේ process ඒ කියන්නේ customers ලගේ waiting time එක අඩු කරලා ticket book කරන්න මේ හොඳ efficient මේ
සිස්ටම් එකක් අඳුනලා දීලා ඒ විදිහට යාලා උපරිම තමන්ගේ කොස්ට් කට් කරනවා. ඒ විදිහට කරන මේ එයාලයින්ස් මේ එයා සර්විස් අපේන එයාලයින් එකක් තමයි සවුත් වෙස්ට් එයාලයින්ස් කියලා කියන්නේ. The sources of cost advantage. Cost advantage එක අපිට ළඟා කරලා දෙන sources මොනවාද? මේ හැම ටිකක් මේ හොඳට බලා ගන්න. මොකද ඔය වගේ සමහර විට ඔය වගේ අහුමුණු තැන් වලින් ප්‍රශ්න දානවා. How they can minimize the cost. අපිට අපේ organisation එකේ cost එක minimize කරන්න පුළුවන් කොහොමද? scale එක කරා. අපි කිව්වා economies of scale නේ මහා පරිමාණානුකූල ඵල. මගින් අපිට පුළුවන් වැඩෙන පරිමාණානුකූල ඵල වලින් අපිට පුළුවන් organisation එකේ කියන්නේ අපි මාස් මාකට් එකට දෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්නේ. ඒ තුලින් අපි දිගු කාලේ ඉන්න ඔපරේට් කරලා අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපිට තවත් අපේ කොස්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉකොනොමි වල කතා කරලාදී කොහොමද පරිමාණානුකූල ඵල හරහා අපි ලෝවර් කොස්ට් එකකට බාන්න අපයන්නේ කියලා. එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ඉස්සලා කතා කරා එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි වෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ වේස්ටේජස් experience එක වැඩි වෙන waste එක අඩු වෙනවා නේ. එතකොට cost එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ late time අඩු වෙනවා. කරක් වීම අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ task එකට specialize වෙනවා නේ. ඒ task එක යාර ගොඩක් familiar. එතකොට ඉක්මනින් task එක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ task එක කරන්න පුළුවන් හොඳ methods මොනවද කියලා මේ අඳුන ගන්නවා. ඒ හරහා low cost එකකට. cost එක එන්න අඩු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ experience එක හරහා. ඊට capacity utilization. අපි අපේ capacity එක උපරිම utilize කරනවා නේ. අපේ machines එහෙම අපි මේ වැඩ කරන්නේ නැතුව දිරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා අපි use කරනවා. employeesලට මේ වැඩ නොකර නිකන් ඉන්න දෙන්නේ. එයාලා උපරිම වැඩට යොදවනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අර මේ අපි කියන්නේ මොනවාද? free riders. free ridersලා organisation එකේ free rider tendency එක නැති කරනවා. මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින් එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ කොස්ට් එක අඩු කරන්න. අර මේ ඔය සමහර මේ සබන්ගෙම තියෙන අර මෙහෙම එතන මෙතන මේ කෑල්ල ටික ඉදලා තව සබන් කෑල්ලක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර ඒ ඩිසයින් එක හරහා එයාලා ඒ කොස්ට් එක අඩු කරලා මේ superior value කියන්නේ කොස්ට් එක අඩු කරලා අඩු මුදලකට වෙළඳ පොලේ දෙනවා. සමහරට අපිට අර මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න පහසු විදියට නේ. අපිට අපි ඒක ඩිසයින් කරනවා මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කොස්ට් එක අඩු වෙන විදියට. ඒ විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින් එක හරහා අපිට පුළුවන් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න. ලොකේෂන් එක හරහා. අර මේ අපි මොකද අර layout planning නේ දොතන කියන්නේ. layout planning කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද අපේ organisation එකේ layout එක plan කරන්නේ efficiency එක productivity එක වැඩි වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ අර අපි ගොඩක් manufacturing company තමන්ගේ manufacturing factories locate කරන්නේ raw material බහුලව තියෙන දිහා. උදාහරණයක් විදිහට මේ ඉස්සර තියෙන Toyota. Most of factories very closely located with the steel company. එයාලා යකට තමයි යොදාගන්නේ එයාලගේ මේ ස්ටීල් වාහනේ තමයි යොදාගන්නේ Toyota automobile අදාතිය. ඒකට එයාලනේ steel manufacturing companies අවට තමයි එයාලගේ Toyota ඒ car automobile manufacturing companies locate කරලා තියෙන්නේ. එතකොට transportation cost එක යාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ transportation එකේදී වෙන ඒ materials වලට වෙන හානි ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම අවම කරගන්න පුළුවන් මේ location හරියට යාලා ඒ manufacturing factories locate කිරීම අරහා. integrated කියලා කියන්නේ මේ අපි සමෝදානික කරන organisation එකේ functions. එතකොට අපි අර මේ මෙතන උදාහරණයක් දෙන්න team work. team එකක් විදිහට වැඩ කිරීම ඊට පස්සේ ඒ function එකට combine කිරීම හරහා අපිට පුළුවන් අපේ cost එක අඩු කරගන්න. procurement and purchasing. එතකොට අපි මේ bargaining අපිට අපේ මේ suppliers එක්ක bargaining කරලා උදාහරණයක් ගන්න Walmart එක. ඒ bargaining කිරීමේ හොඳම organisation එකක් තමයි Walmart කියලා කියන්නේ. යාලා සමහරට කියන මේක එයාලා unethical විදිහට bargain කරනවා තමන්ගේ suppliers එක්ක. ඒ ඊට පස්සේ මේ එයාලගෙන් මේ මොනවාද ඩිස්කවුන්ට් ගැනීම. මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් cost එක කට් කරගන්න. cost අඩු කරගන්න. cost leadership strategy and value chain. මම value chain එකේ කතා කරලා අපි value chain analysis එක ඇයි කරන්නේ? අපිට ඒ activities වල cost එක අපි
අපිට කම්පෙයාර් කරන්නේ cost එක වැඩි නම් අපි කව outsource කරනවා කියලා. ඒ වගේ මෙතනදී අපි මේ absolute value chain analysis and comparative value chain analysis එකේ කතා කරන්නේ ඒ සංකල්පෙමයි. මෙතන මේ absolute value chain analysis එකේදී කියන්නේ අපි අර කිව්ව විදිහටම අපි අපේ value chain එකේ ඒ supportive activities and primary activities check කරනවා. මොනවාද අපේ තියෙන supportive activities මොනවාද අපේ තියෙන primary activities. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ඒ supportive activities වලයි primary activities වලයි කොහොමද අපි තවදුරටත් cost එක අඩු කරන්නේ. හරිද? ඒක absolute value chain analysis එක කියලා කියනවා. මේ comparative value chain analysis එක කියලා අපි අපේ value chain එක අපි compare කරන අපේ competitors ලගේ value chain එකත් එක්ක comparative. හරිද? compare කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ competitors වලට වඩා අපේ දැන් අපි උදාහරණ inbound logistics කියලා ගමුකෝ. අපේ inbound logistics එකේ අවුරුද්දකට තියෙන cost එක තමයි මිලියන 10යි. අපි අපේ competitor ගේ value chain එකේ inbound logistics එක කරන්නේ මේ ඒකට යන cost එක මිලියන 8යි. ඉතින් අපි ඒක compare කරනවා. ඉතින් අපි බලනවා ඒක compare කරලා අපි කොහොමද මේක මිලියන 8 හෝ ඊට අඩු තත්යකට ගේන්නේ. ඊට අඩු තත්යකට අඩු පිරිවැයකට අපි මේ inbound logistics කියන primary activity එක operate කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ විදිහට මේ value chain එක compare කරලා අපි අපේ cost එක අපේ computer එකේ cost එකට වඩා අඩු කරගන්න බලනවා. අපි outsource කරනවද නැත්නම් අපි අපේ material වල quality එක අඩු කරනවද ඒ විදිහට අපි check කරලා බලනවා. cost leadership strategy එක මොන වගේ අවස්ථාවලදීද effective වෙන්නේ? price competition among rival is very vigorous. ඒ කියන්නේ ඒ rivals ලා අතර මේ කියන්නේ මේ අපේ rivals කියන්නේ අපේ විරුද්ධවාදී. හරි. organisation එකේ අපේ competitors ලා අතර කියනවා. එයාලා අතර තියෙන මේ price competition එක වැඩි නම් එයාලා හැම වෙලේම try කරන්නේ අඩු මුදලකට තමන්ගේ භාණ්ඩය වෙළඳ පොලේ සපයන්න ඇත්තටම මේ price cost leadership strategy එක තමයි අපි use කරන්න ඕන. මොකද අපේ competitors ලා හැම වෙලේම අපිට වඩා අඩු මුදලකට දෙනවා නම් අපිට කවදාවත් බෑනේ මේ survive වෙන්න market එකේ. ඒතකොට අපිත් මේ cost leadership strategy එක use කරලා අපිත් try කරන්න හැම වෙලේම අපේ competitors වලට කොහොමද අපි අඩු මුදලකට දෙන්නේ කියන එක. rival products are identical and suppliers are readily available. ගොඩක් මේ සැපයුම් කරුවන් ප්‍රමාණයක් organisation එකේ අපේ මේ industry එකේ ඉද්දී කරු identical කියන එක වගේ කියන්නේ එක වගේ product එකක් අපි අපේ competitors ලා දෙනවා වගේම product එකක් අපිත් දෙනවා නම් අපි එතනදිත් යොදා ගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ cost leadership කියන strategy එක. competitors ලාගේ same අපෙත් same නේ. ඒතකොට customer මොකද්ද බලන්නේ? මොකද්ද අඩු මුලට ගන්න පුළුවන් කියන එක නේද? අඩු මිලට ගන්න පුළුවන් මොන product එකද කියන එක. ඒකට අපි cost leadership එක use කරන්න ඕනේ. There are few ways to achieve differentiation. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයේ ස්වභාවය මත මේක differentiate කරන්න බෑ. ඇත්තටම සමහර භාණ්ඩ තියෙනවා. ඒක මොනවා කළාද differentiate කරන්න බෑ. ඒක standard product එකක් විදිහටමයි අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට මේ cost leadership එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. Most buyers use the product in same way. හැම buyer කෙනෙක් මේක එකම විදිහට තමයි use කරන්නේ. එකම දෙයට use කරන්නේ. නේ එකම වමනාවක් අපර ගන්න එක use කරන්නේ. හැමෝටම තියෙන එකම expectations හැම බයටම. එයාලට අර වෙන වෙනම expectations නැහැ මේ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන්. ඒකට අපිට මේ differentiated product එකක් සැපීම සම්බන්ධයෙන් කිසි වාසියක් නැහැ. හැමෝම expect කරන්නේ එකම දේ. නේ? එතකොට අපි දෙන්න ඕනේ මේ cost leadership strategy එක යටතේ. Industry buyers are large and have significant ඒක තුල තියෙනවා. Buyers have low switching cost. ඒ කියන්නේ switching cost එක කියලා කියන්නේ අපේ භාණ්ඩයෙන් තව සබ්ස්ටිටියුට් භාණ්ඩයකට එහෙම නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ භාණ්ඩයකට මේ කස්ටමර්ට මේ මාරු වෙද්දී තියෙන කොස්ට් එක. එයාට ලොකු කොස්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපේ භාණ්ඩයෙන් වෙන භාණ්ඩයකට යන්න එතකොට මේ කස්ටමර්ගේ ඒ පවර් එක ගොඩක් අඩුයි කියලා කියනවා. හැබැයි මේ එහෙම ස්විචින් කොස්ට් එක මේ කස්ටමර්ට ස්විචින් කොස්ට් එක අඩුයි මේ වගේ මේ ඩෙන්ටිකල් ප්‍රොඩක්ට්. same product නිපදවන industries වල. එතකොට ඒ වගේ සංගීත අපි use කරන්න ඕනේ මේ cost leadership කියන strategy එක. Industry e-commerce use low prices to attract buyers. අලුතෙන් ආපු කට්ටිය මොකද කරන්නේ industry එකට මේ buyers ලා attract කරගන්න, customers ලා attract කරගන්න අඩු මිලකට තමන්ගේ භාණ්ඩ සපයන. ඒක අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ
newcomersලා overcome කරන්න අපි එයාලට වඩා අඩු මුදලකට මේ භාණ්ඩ දෙන්න ඕන මාකට් එකේ. අපි යන differentiation strategy එකට ඉක්මනට differentiation chooses high level of product differentiation vary by product by smell color shape දන්න ඇති මේ differentiation කියලා කියන්නේ අපි අපේ භාණ්ඩය අපේ කස්ටමර්ස්ලාගේ භාණ්ඩයට වඩා වෙනස් විදිහට අපේ කම්පියුටර්ගේ භාණ්ඩයට වඩා වෙනස් විදිහට අපි කස්ටමර්ට දෙනවා. හරිද? අපේ තරංකරුවන්ගේ භාණ්ඩ වලට වඩා ඒකේ වර්ණය, හැඩය, ඒ දේවල් වෙනස් කරලා අපි කම්පියුටර්ට වෙනම වැලියු එකක් දෙනවා. කියන්නේ අපි හැම වෙලේම බලන කම්පියුටර්ට වඩා හයි වැලියු එකක් කස්ටමර්ට දෙන්න මේ differentiation එක වඩා. Within the mass market we identify different products. Produce for more market segment. හැබැයි මෙතනදී අපි අර mass market එකේ entire market එක විදිහට තමයි අපි ගත්තේ cost leadership එක. හැබැයි මෙතනදී අපි මේ ලොකු market එකේ market segment අඳුන ගන්න. එතකොට මේ market segment කියන එක rich market කියන එකත් එක්ක පටල ගන්න එපා. අපි market segmentation එක හරහා rich market එකක් අඳුන ගන්න එකයි මේ market segment වලට provide කරන එකයි කියන්නේ දෙකක්. හරිද? එතකොට මේ mass market එකේම මේ විදිහට segment අඳුනගෙන මේ හැම segment එකක්ම address කරනවා අපි. පැහැදිලිද? niche එකේදී අපි කරන්නේ එක segment එකක් විතරක් අරගෙන අපි ඒකට භාණ්ඩ provide කරනවා. මේ segmentation කියන එක මෙයාලා මේ concern කරන ඉඳ තමයි differentiation එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම market එක අපි segment කරනවා low income people and high income people. එතකොට low income people ලට දෙනවා basic requirement එක ඉටු කර ගන්න පුළුවන් විදිහට product එකක්. high income people ලට දෙනවා අපි එයාලගේ superior position එක එමත් නැත්නම් එයාලගේ social status එක පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහේ තරම් product එකක්. ඔය car Toyota එහෙම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ car මේ product range කීපයක් use කරනවානේ. ඒක low cost එක යටතේ අර low income නැත්නම් middle income අයට වෙනම cars දෙනවා. ඊට පස්සේ අර ලොකු superior balance අයට වෙනම cars. ඒ වගේ අර segment අඳුනගෙන හැම segment එකකම එයාලා address කරනවා. ඊගා development of competencies in research and development. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා අපි අපේ competencies develop කරන්නේ manufacturing and material management. ඒ මොකේද? cost leadership එක. මෙතනදී අපි HRM සහ research and development කියන ඒ අංශ දෙකේ තමයි අපේ competencies develop කරන්නේ. Always looking ways to means increase the variety, quality and flexibility of the product. දැන් හැම වෙලේම differentiate කරන තමයි try කරන්නේ. We differentiate product to show uniqueness. අපේ uniqueness එක පෙන්වන්න අපි වෙනම අපේ කම්පියුටරට වඩා වෙනස් product එකක් දෙනවා කියලා පෙන්වන්න අපි හැම වෙලේම try කරනවා. අපිට මේ differentiate කරන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් දීලා දෙනවා product wise. product එකේ color එකෙන් shape එකෙන් ඒකේ durability එකෙන් අපිට differentiate කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ place wise. ඒ කියන්නේ ඒ place එකෙන් place එකට දැන් ඉන්දියාවේ McDonald's ඉන්දියාවේදී දෙන products නෙවෙයි යාලා එංගලන්තේ දෙන. එංගලන්තේ දෙන products නෙවෙයි යාලා Latin Americans වලට කියපුවාම දෙන්නේ. එතකොට යාලගේ place එකේ place එකේ culture එකේ හැටියට යාලගේ product එක differentiate කරනවා. promotions කියලාගෙන මෙතන advertising. යාලා advertising කරන විදිය. යාලා කොහොමද? දැන් මාන්චින් කොහොමද Maliban ගේ වෙනස් විදියට සමාන්ගේ business advertise කරන්නේ. නේ? ඊට පස්සේ procedures. procedure එක කොහොමද අපි differentiate කරන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් hotels වල booking procedure එක. එතන අපි කොහොමද අපේ computer වලට වඩා වෙනස් විදියට ඒ කියන්නේ hotel industry එකකින් අනිත් hotel වලට වඩා වෙනස් විදියට අපි අපේ booking procedure එක හරහා superior value එකක් customer ට දෙන්නේ. people මේ people කියන එක වඩාත් ඉදගත් වෙන්නේ professional service වලදී එක people ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ડોක්ටර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාලටත් තියෙන තරංකාරීත්වය යන්නේ නගරේ තියෙනවා බෙහෙත් වල විශාල දෙක තුනක්. එතකොට එක ડોක්ටර් කෙනෙක් කොහොමද තව ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් වෙනස් වෙන්නේ. physical environment කියලා ගන්න අපේ organisation එකේ physical environment commercial bank එකේ environment එක කොහොමද එයා වෙනස් කරන්නේ මහජන bank එකේ. පැහැදිලිද? try to bring a value to customer. because මේ වන තේරෙන tangible intangible විදියට tangible විදියට කොහොමද අපි differentiate කරන්නේ intangible differentiation methods මොනවාද? keys to successful differentiation. අපි මොනවාද කොහොමද අපි successful differentiation එකක් කරන්නේ? understanding the customer needs and preferences. එතකොට මේ customer ට
කස්ටමර්ගේ නීඩ්ස් මොනවාද නේ? එයාගේ මොනවාද මේ භාණ්ඩේ? එයාට කිය යුතු අතිරේක අවශ්‍යතාවය. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් ෆෝන් එකෙන් කතා කරනට අමතරව එයාට ඒ ෆෝන් එකෙන් කරගන්න වෙන වෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ඒකෙන් ඒ හැම එයාගේ අවස්ථාවෙන් අපි ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඒතර ඒ ෆෝන් එකේ ඉටු කරගන්න ඕන අවශ්‍යතාවයන් එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ හැම දෙයක්ම මේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඕගනයිසේෂන් එක. knowledge of company capability. Internally what kind of capabilities we have. එතකොට අපිට මේක ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරන්න අපි කිව්වා හැම වෙලේම අපි මොකද්ද මෙතනදී එන්හාන්ස් කරන්නේ හැම වෙලේම ඩෙවලොප් කරන්නේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇන්ඩ් හියුමන් රිසෝස් නේ. ඒක අපේ හියුමන් රිසෝස් එක අපිට කොහොමද යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරන්න. ඉනෝවේෂන්ස් කියලා කියන්නේ නව්‍යතාවය. ඩිෆරන්ෂিয়েට් එකක් කරන්න වෙනස් අනිත් අයට වෙනස් දෙයක් කරන්න අනිවාර්යෙන් අපි ඉනෝවේටිව් කේපබිලිටි එක තියෙන්න ඕනේ. Differentiation strategy can be effective when make effective වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවන්. There are many ways of differentiate and many buyers perceive the value of the difference. එතකොට differentiate කරන්න පුළුවන් මේ බාහිර differentiate අපි කිව්වා අපි price leader මේ cost leadership එක ගන්න මේක differentiate කරන්න වෙන alternative නැත්නම්. හැබැයි මෙතන differentiate කරන්න alternatives ගොඩක් තියෙනවා. differentiate කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේක differentiate කරන්න ඕන. Buyers needs and users are diverse. අපි cost leadership එකේදී කිව්වේ buyers ඒක use කරන්නේ එකම use එකනේ. එකම අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න තමයි හැමෝම use කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී සමහර product තියෙනවා buyer ඒක use කරන්නේ විවිධ වූ අවශ්‍යතාවයන් සපුර ගන්න. අපි phone එක use කරන්නේ සමහර කෙනෙකුට call ගන්න පුළුවන්, සමහර කෙනෙකුට Facebook යන්න වෙන්න පුළුවන්, සමහර කෙනෙකුට videos බලන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක එක මේ diverse මේ needs තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි අපේ product එක differentiate කරන්න ඕන. Few rival firms are following similar differentiation. එතකොට එකම differentiation එක rival firms කීපයක් මේ use කරනවා නම් අපි වඩාත් වැදගත් මේ මොකද මේ එකම differentiation එක තමයි අපේ competitors ලා use කරන්නේ. ඒතකොට අපි අපේ product එක තව තව differentiation වලට ගෙනියලා අපිට පුළුවන් අපේ profit එක වැඩි කරගන්න. Technology changes fast pace and competition revolves around the evolution of product features. ඒ කියන්නේ technology එක වැඩි වීමත් සමග අපිට හැකියාවක් තියෙන අපේ product එකේ features වැඩි කරන්න. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් ටෙලිෆෝන් එක. මොකද ෆෝන් එක ඒ කියන්නේ technology එක වැඩි වෙන අපේ ෆෝන් එකට add වෙන features ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. Focus strategy. Identifying a particular niche market. අපි අර කිව්වා වගේ market segment අපි market එක segment කරලා ඒ segmentation එක අර අපි මේ limited customers ලා ප්‍රමාණය. ඉතියමු නිශ්චිත customers ලා ප්‍රමාණයකදී අවශ්‍යතාව වුණා තපුරන්න අපි භාණ්ඩයක් අපේ organisation එකේ භාණ්ඩයක් කපේනවා. Produce for limited number of customers. Identify niche as the customized of product. මේ niche can customize the product. ඒ කියන්නේ මේක මේ limited customers වලට හඳුනගෙන මේ niche market එකේ customized product එක customer requirements වලට අනුකූල. අපි standard product එකක් නෙවෙයි. customer requirements concern කරලා customer ගේ requirements වලට අනුකූල product එකක් තමයි මෙතනදී ලබා දෙන්නේ. Create a very unique product at very low and lower or high premium price. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ very අපි මේ customized product එක unique product එක අපිට දෙන්න පුළුවන් lower price එකකට. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කතා කරමු මේ cost focus strategy. cost leadership එක use කරගෙන අපි focus කරනවා. පැහැදිලිද? එතන high premium කියලා කියන්නේ මෙතනදී අපි අර use කරන premium කියලා කියන high price එක. premium price එකක් කියලා කියන්නේ. ඒකට එතනදී අපි දා ගන්න පුළුවන් differentiation focus. differentiated product එක අපි දෙනවා niche market එකට. මෙතන example විදිහට BMW cars දෙනවා. high income people high income කට්ටියන් BMW cars එයා produce කරනවා.
මේක ඉෆෙක්ටිව් වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද මාකට් එක මොන වගේ අවස්ථාවලද the target market niche is unique profitable and growing target market niche එක unique niche එකක් ඒ වගේම මේක අපිට පේනවා ගොඩක් profitable කියලා ඒ වගේම මේක growing අපිට අනාගතේ ගොඩක් advantages ලබා ගන්න පුළුවන් අපි මේ niche market එක target කරනවා industry leaders do not consider the niche as a crucial මේ niche එක මේ ගණන් ගන්නෑ අපේ අනිත් leader මේ industry අපේ competitors ලා ඒක අපිට පුළුවන් ටක් ගාලා niche market එකට යන්න අපිට අවස්ථාව තියෙනවා industry leaders think that the niche is very costly and less profitable මේ අපේ කට්ටිය මේ අපේ අනිත් competitors ලා හිතනවා මේකට ගියොත් එහෙම ගොඩක් cost එකක් දරන්න වෙයි මේක benefit නෑ එහෙම හිතන හැබැයි අපිට පේනවා මේක ගොඩක් profitable එකක් කියලා එතකොට අපිට මේ niche එක target කරන්න පුළුවන් industry has many different niches and segments අපේ industry එකේ මේ ගොඩක් segment නැත්නම් මේ niche කියන්නේ මේ කොටස් පොඩි කොටස් තියෙනවා few if any other rivals are attempting to specialize in same target segment එකම target segment එකේ අපේ කට්ටිය ඔක්කොම පොර ගන්නවා එකම ටාගට් කරනවා. එයාලා එකම සෙග්මන්ට් එක ඇතුලේ පොර කරනවා. ඒකට අපිට පුළුවන් වෙන නිච් මාකට් එකකට එකක් හඳුනා ගන්න අපේ ප්‍රොෆිට් වැඩි කරගන්න අපේ කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගේන් කරගන්න තවක අප්සේන් කරගන්න. එතන මේ බලන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ඩිස්ටින්ක්ටිව් කම්පිටන්සි චොයිසස් and ජෙනරික් කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් කියන වගුව. එතන මේ කොස්ට් ලීඩර්ෂිප් ඩිෆරන්සියේෂන් ෆෝකස් කියන මේ දෙකම දීලා තියෙනවා. එතන මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිෆරන්සියේෂන් එක බලන්න කොස්ට් ලීඩර්ෂිප් එක අපි කිව්වා ලෝ නේ. අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒතකොට හයි ඩිෆරන්සියේෂන් එකක් තියෙනවා මේ ඩිෆරන්සියේෂන් කියන එකේ. ෆෝකස් කියන එක අපිට පුළුවන් ලෝ එකක් දෙන්නත් පුළුවන් හයි එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මොකද කොස්ට් ෆෝකස් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඩිෆරන්සියේෂන් ෆෝකස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මාකට් සෙග්මන්ටේෂන් ගත්තාම අපි මාස් මාකට් එකට තමයි මේ කොස්ට් ලීඩර්ෂිප් එකේ දෙන්නේ. ඒතකොට අපි මාකට් සෙග්මන්ට් වෙන වෙනම අඳුරගන්නේ නැහැ. සෙග්මන්ට් අඳුර ගන්න නැතුව අපි ඔක්කොම සමස්තයක් විදිහට කරන්නේ මේ මාකට් එකටම දෙනවා. ඒක ඩිෆරන්සියේෂන් එකෙද්දී අපි කරන්නේ එයාලා වෙන වෙනම සෙග්මන්ට් හඳුන ගන්න. ෆෝකස් එකේදී කරන්නේ එක සෙග්මන්ට් එකක් හෝ සෙග්මන්ට් කීපයක් නිච් නේ. ඒක විශේෂයෙන් එක සෙග්මන්ට් එකක් තමයි අපි හඳුනන්නේ. ඒකට තමයි අපි ඩිලිවර් කරන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඊගාට මේ ඩිස්ටින්ක්ටිව් කම්පිටන්සි කියලා අපි අර කතා කරපු මොන වගේ කම්පිටන්සි එකක්ද ඕන අපිට මේ ස්ට්‍රැටජි එක මේන්ටේන් කරන්න. ඒතර කොස්ට් ලීඩර්ෂිප් එකේදී අපිට ඕන මැනුෆැක්චරින් and මාකටිංగ్ මැනේජ්මන්ට් ස්කිල් කම්පිටන්සිස් අපි කතා කරා. ඩිෆරන්සියේෂන් එකේදී අපිට ඕන රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං ඒ වගේ කම්පිටන්සිස් තමයි අපිට ඩිෆරන්සියේෂන් ස්ට්‍රැටජි එකක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතන හයිබ්‍රිඩ් ස්ට්‍රැටජිස් කියන අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කළා වගේ මේ දෙකක් එකට කම්බයින් කරලා අපි යූස් කරන ස්ට්‍රැටජිස් අපි මේ මෙතන මේ කතා කරපු කොස්ට් ෆෝකස් ඩිෆරන්සියේෂන් ෆෝකස් එහෙමත් නැත්නම් අපිට ෆ්ලෙක්සිබිලිටි රිසෝසස් අපිට අනිත් අයට නැති මේ ලොකු ලෙවල් එක රිසෝසස් and competencies අපිට තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේ දෙකත් එකට කම්බයින් කරන්න. ෆෝකස් ඩිෆරන්සියේෂන්. ඒක අපි මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා අපි ඩිෆරන්සියේට් කරන අපිට අනිවාර්යයෙන් වැඩිපුර කොස්ට් එකක් දරන්න වෙනවා කියලා. හැබැයි අපිට හොඳ යුනික් රිසෝසස් අපිට ෆ්ලෙක්සිබල් රිසෝසස් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ට්‍රැටජි එකකට යන්න. දෙකත් හයිබ්‍රිඩ් ස්ට්‍රැටජියක් විදිහට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රිස් බවුමන් and ඩේවිඩ් ෆෝස්නර් කියන ඒ දෙන්න මේ මයිකල් ෆෝර්ටර්ගෙන් මේ ජෙනරික් කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් මේ ස්ට්‍රැටජිස් තුන යූස් කරලා ස්ට්‍රැටජිස් තුන තවත් මේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ස්ට්‍රැටජිස් 8ක් හරිද මේකෙන් කියන්නේ තව ඒ ඕල්ටර්නේටිව් ස්ට්‍රැටජිස් 8ක් විදිහට මෙයාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මේ කස්ටමර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකයි ඒක කස්ටමර්ට දෙන වැලියු එකයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිස් එකයි බේස් කරගෙන අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජිස් වර්ග 8ක් දක්වා මෙයාලා මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මම මේක අඳින්න නැහැ වෙලා යන හින්දා. ඒතකොට මේ පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ අපි ලෝ ප්‍රයිස් එකකට ලෝ බෙනිෆිට් එකක් තමයි මෙතනදී අපි කස්ටමර්ට දෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ ස්ට්‍රැටජි එක. ඒක අඩු මිලකට අඩු බෙනිෆිට් එකක්. ඒතකොට මේ some customers are there they need low price they do not bother about the value they purchase. ඒක යාර ඒ අවශ්‍යතාවයේ අඩු මුදලකට යාලට කොහොමද ඉටු කරගන්න විතර යාලට අවශ්‍ය. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ ඉලෙක්ට්‍රික් එකේ සහල් කියන්නේ. හාල් එයාලා මේ ඒ බතේ ලොකු ක්වොලිටි එකක් ගැන යාලා හිතන්නේ යාලට කොහොමද බත ඉදවගෙන කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජනතාව ගැන මෙතන කතා කරන්නේ යාලට ඕනේ කොහොමද බත් කෑම කියන අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්නනේ. එතකොට යාලා කොහොම හරි බලන්න අඩු ප්‍රයිස් එකකට තියෙන ඒක ක්වොලිටි එක අඩු වුණාට අවුලක් නැහැ කොහොම හරි අඩු මිලකට තියෙන හාල් ටිකක් ගන්න තමයි try කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක්.
ඊගාවට මේ දෙවෙනි එක low price strategy එකෙන් කියන්නේ අඩු මිලක් හැබැයි අපි අපේ මේ කම්පියුටර් දෙන වැලියු එකම ස්ටෑන්ඩඩ් වැලියු එක කම්පියුටර් දෙන වැලියු එකම අපි දෙනවා. මෙතනදී අර cost leadership කියන එක තමයි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. මේ ඒකේ ලක්ෂණ තමයි මෙතනින් දකින්න පුළුවන් මේ low price කියන ස්ට්‍රැටජි එකේදී. අපි කස්ටමර් දෙන මේ කම්පියුටර් දෙන වැලියු එකම දෙනවා. හැබැයි එයාට වඩා අඩු price එකකට. මේ hybrid strategies කියන්නේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු cost differentiation strategy එක සම්බන්ධයෙන්. එතනදී differentiator ඒ කියන්නේ ලොකු value එකක්. අපේ කම්පියුටරට ලොකු value එකක් දෙනවා lower price එකට. ඊගාට differentiation strategy අපි කතා කරපු අර differentiation strategy එකමයි standard price එකක් කියන්නේ market එකේ price එකට හැබැයි අපි දෙනවා ලොකු value එකක් අපේ customer-ට. ඒක අපි price එක low කරන්න හදන මේ cost එක cut කරන්න හදන්නේ price එක අඩු කරන්න හදන්නේ market එකේ price එකටම හැබැයි competitor වඩා ලොකු value එකක් customer ට දෙන්න try කරනවා. මේ focus differentiation strategy කියලා කියන්නේ niche market එකකට අපි differentiated product එකක් දෙනවා. බලන්න මෙතන high premium price එකක් තියෙන්නේ high price එකක්. ඒ වගේම high value එකක්. එතකොට niche market එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක. මේ focus differentiation කියන ස්ට්‍රැටජි එක. ඊට පස්සේ මේ 6 7 8 කියන ස්ට්‍රැටජිස් කියන අපි ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕගනයිසේෂන් එකක් විදියට යූස් කරන්න ඕන නැති ස්ට්‍රැටජි. පැහැදිලිද? මේ බලන්න මේ 6 අපි යූස් කරොත් අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ලොකු ප්‍රයිස් එකකට මොකද කරන්නේ? කස්ටමර් මේ අපේ කම්පියුටර් දෙන වැලියු එකමයි දෙන්නේ. කම්පියුටරට වඩා වැඩි ප්‍රයිස් එකකට කම්පියුටර්ගේ වැලියු එකම දෙනවා. එතන මොකද කරන්නේ? අඩු ප්‍රයිස් එකකට ඒ වැලියු එකම ගන්න වෙන කම්පියුටර්ස් ගාවට යන අපේ කස්ටමර්. හැදිද? මේ හත්වෙනි අවස්ථාව වඩා සුදුසුයි කියලා කියනවා මේ මොනෝපොලි මාකට් එකකදී. මොනෝපොලි එකකදී විතරයි මේක සක්සස් වෙන්නේ. හයි ප්‍රයිස් එකක් lower ඒ කියන්නේ මේ හයි ප්‍රයිස් එකක් අපේ ඕගනයිසේෂන් ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ වෙන මේ කම්පියුටර්ස් නැහැ. ඒතර අපිට පුළුවන් හයි ප්‍රයිස් එකකට low value එකක් අපේ කස්ටමර්ට දෙන්න. 8 වෙනි එකක් ෆේල් වෙනවා ඕනම අවස්ථාවක. එතනදී මොකද වෙන්නේ? 8 වෙනි එක ෆේල් වෙනවා අපි low value එකක් දෙන්නේ. හැබැයි එකම price එක තමයි market එක. කියන්නේ අපේ competitors ලා use කරන price එකටම අපි low value එකක් දෙනවා. එතකොට අපේ customer ලා මොකද කරන්නේ? higher ඒ price එකටම higher value එකක් වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලා ගාවට යනවා. පැහැදිලිද? එතකොට වචන ටික වලට කියන no frills, low price, hybrid differentiation and focus differentiation කියන strategies පහ තමයි success strategies. අනිත් strategies තුන ඒවා unsuccess strategies. දැන් blue ocean strategy තියෙනවා. blue ocean strategy එකේදී කියන්නේ අපි අර මේ ඉස්සලා කතා diversification strategy එක වගේමයි මෙතන මේ blue ocean strategy එකෙන් කියන්නේ අපි diversification strategy එකක් දාගලේ මේ මුළු entire organization එකටනේ. ඒ වෙන blue strategy organization අපි යොදාගන්නේ business units වලට. හරිද? එතකොට here the strategic business units try to find an uncompetitive market space where there is no initial competition. ඒක අලුත් market එකක් නේ competitors නැති අලුත් market එකක්. Prevent compete in the conventional competitive market. Blue ocean strategy takes place when the particular SKU tries to come with the innovative product. මේ අලුත් market එකට යා innovative product එකක් හඳුන්වලා දෙනවා මේ blue ocean strategy එක හරහා. new market එක, new product එක, innovative product එක. උදාහරණ දෙන්න මේ Apple iPad, Sony PlayStation ඒ වගේ ඒවා. තපාටම කොහොමද? ඕන ඉවැලුවේෂන් එකක් මම කරන්න තාක්කල්. ආ මායි ශාරුසයි උදේ